जय श्री कृष्ण। प्रिय वैष्णवजनों, आज આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ સાગર ચેનલમાં શ્રી ગોકુલનાથજીનું જે 24 વચનામૃત છે તેમાંનું 23મું વચનામૃત આચાર વિચારની શિક્ષા એના વિશે સત્સંગ કરશું। એ પહેલાં જો આપે પુષ્ટિ સત્સંગ સાગર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા अन्य वैष्णव मित्रों ने शेर करो, जेथी करीने सत्संगना नवा नवा विडियोज तेमने सुधी पण पहुँची सके। हवे आ 23ना वचनामृत में श्री गोकुलनाथजी कल्याण प्रत्ये आज्ञा करे छे कि वैष्णवे सखड़ी अने अनसखड़ीनो विचार राखवो। जो समझ ना पड़े तो पुष्टिमार्गीय मर्यादी वैष्णव होय, अनुभवी एवा वैष्णवोने पूछवुं। सामग्री में श्री ठाकुरजी की सत्ता जाणवी तथा महाप्रसाद ने वैष्णवों की जूठण जाणी परंतु पोतानी सत्ता जाणवी नहीं। सामग्री की सेवा पवित्र थईने खासा जलथी करवी, हाथ खासा करी विवेक अने विचार सहित सामग्रीनो स्पर्श करवो। सामग्रीनी टहेल स्वयं करवी। जो आम शक्य न होय तो एवा कोई भाववाळा वैष्णव होय एनी पासे सामग्रीनी टेल कराववी। शाक आदि बजारमांथी मंगावा पड़े तो नामधारी वैष्णव विना अन्य कोई पासे मंगावा नहीं। जो कुटुंब में कोईनी प्रीति होय, घर में सभ्यो होय, कुटुंबी कोई आपड़ा पारिवारिक सभ्यो एमां रुचि होय, एने प्रेम होय तो एवा प्रीति होय तो तेनी पासे टेल कराववी। आम छतां सामर्थ्य होय त्यां सुधी श्री ठाकुरजीनी सेवा टहेल स्वयं ज करवी। सदा पवित्र रहेवुं। सामग्री परस्पर छूए नहीं तेनी काळजी राखवी। पवित्रताथी बुद्धिनो प्रकाश अने अपवित्रताथी बुद्धिनी हीनता थाय छे। मलिन रहेवुं नहीं। गंदा वस्त्रों पहेरवा नहीं। वैष्णवोना संगमां भगवत वार्ता करिए त्यारे साक्षात श्री ठाकुरजी पधारे छे त्यां भक्त मंडली में भगवत वार्ता में एवो भाव जाणवो। वैष्णवोना संग में नित्य भगवत वार्ता करिए। जो वस्त्र गंदा होय तो तेमांथी वास आवे। आथी भगवत मंदिर में दर्शनार्थे जवुं पड़े तो पण प्रभुने वास आवे एटले माटे धोयेला स्वच्छ वस्त्रों ज पहेरवा। परंतु मलिन वस्त्रों तो न ज पहेरवा। कोईने बतावा सारूं पण सुंदर वस्त्रों पहेरवा नहीं। आज दासनो धर्म छे। वળી शुकर एटले के भूंड, शियाळ, गदर्भ एटले गधेडू, कूतरू, गंधर्व, चांडाल, आसुरीजन, सूतकी, रजस्वला, छापकी एटले के जे दीवाल पर जे चिप गरोड़ी होय ए गरोड़ी, सर्प वगैरेनो स्पर्श थाय तो तत्काल स्नान करवुं। शौच क्रिया गया पछी लांबा समय सुधी स्नान विना रहे तो घणो दोष लागे छे। एटले शौच क्रिया गया होय तो जेम बने एम वहेलुं स्नान थाय तेवुं उपाय करवो। आथी दिवसनी क्रिया वेळा दिवसे ज नहावुं अने रात्रिनी क्रिया वेळा रात्रे स्नान करवुं ए ज वेद स्मृति अने शास्त्रनी आज्ञा छे। एटले के शौच गया पछी थोड़ा टाइम में ज पण स्नान करी लेवुं। महाप्रसाद पण उत्तम जग्याएथी ज लेवो। आ प्रकारे आचार विचारपूर्वक रहेवुं। आ संबंध में पुष्टि मार्गनी रीतनी जेने साची समज होय एवा भगवदीओने पूछी लेवुं। वળી उत्सवनो लोप करवो नहीं कि उत्सव भूलवो पण नहीं। ए अगाउथी सूची तैयार करी लेवी। कारण के उत्सवનું આગમન થાય છે ત્યારે ઠાકોરજીને પરમ આનંદ થાય છે। ઠાકોરજી પણ એ ઉત્સવની રાહ જોતા હોય છે। એટલે ઉત્સવનો ચૂક કે ઉત્સવનો લોપ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઉત્સવના દિવસોમાં જો ઉત્સવ ન ઉજવીએ તો ઠાકોરજી અપ્રસન્ન થઈ જાય છે। आथी यथाशक्ति उत्सव अवश्य करवा।
ઉત્સવ પ્રીતિપૂર્વક કરવા, પરંતુ મનમાં દુઃખ સાથે ન કરવા. વળી કોઈને બતાવવા માટે પણ ન કરવો ઉત્સવ. કોઈની સમજ પોતાની મહત્તા પણ ન બતાવી કે આ ઉત્સવ મેં કર્યો. લૌકિક વૈદિક કાર્ય જો આવી પડે તો પણ ઉત્સવને ટાળવો નહીં. કદાચ ગમે એવો લૌકિક વૈદિક કાર્ય બની આવે પ્રસંગોપાત કુટુંબમાં ક્યાંય પણ, તો પણ ઉત્સવનો લોપ ન કરવો. ઉત્સવ અવશ્ય પ્રભુનો ઉજવવો જ. પોતાના ઘરે અથવા વૈષ્ણવના ઘેર પણ કરાવવો. જો લૌકિક કાર્ય અર્થ શ્રી ઠાકોરજીનો અલૌકિક ઉત્સવ આપણે ટાળીએ ને તો શ્રી ઠાકોરજી કોપે છે અને ઠાકોરજી જીવ ઉપર બહુ અપ્રસન્ન થાય છે. આથી અલૌકિક કાર્યમાં સદા જ મન રાખવું, તેમજ લૌકિક વૈદિક આવશ્યક હોય તેટલું જ કરવું. પુત્રાદિકના વિવાહ પ્રસંગે મર્યાદિત વૈષ્ણવ હોય અને જેના ઘરે પુષ્ટિ માર્ગની રીત હોય તો જ મહાપ્રસાદ લેવો, પરંતુ અન્ય માર્ગીના ઘેર તો કદાપી પ્રસાદ લેવો જ નહીં. જો લૌકિક કાર્ય આવી પડે તો શ્રી ઠાકોરજીની સામગ્રી સેવા વગેરે સૌ પ્રથમ કરવા, ત્યારબાદ જ લૌકિક વૈદ્ય કાર્ય કરવું. લૌકિક જમણવાર કરવો પડે તેમ હોય તો ત્યારે સૌ પ્રથમ શ્રી ઠાકોરજી સંબંધી સુંદર સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ભોગ ધરીએ, ઠાકોરજીને ભોગ ધરવો. ત્યાર પછી વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવવો. શ્રીનાથજી તેમજ શ્રી ગુરુદેવની ભેટ કાઢવી. શ્રાદ્ધાદિકમાં વૈષ્ણવને લેવડાવવું નહીં, પરંતુ લૌકિક ભાવથી જ્ઞાતિજનો, બ્રાહ્મણો, દેહ સંબંધી વગેરેને લેવડાવવું. વૈષ્ણવો સાથે અલૌકિક વ્યવહાર રાખવો. લૌકિકમાં કોઈ જાતિને ખોટું લાગે તેમ હોય તો તેને પ્રસાદ આપીને સંતુષ્ટ કરવો, પરંતુ પોતાના માર્ગની નિંદા કરવી નહીં, કારણ કે તેને હજુ દ્રઢ ભક્તિ થઈ નથી, તેની દુર્વચન બોલે એમ જાણવું. હવે જેને ભક્તિ દ્રઢ થઈ છે તેને વૈદિકનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી, કેવળ અલૌકિક કાર્યથી જ આને સંબંધ છે. પરંતુ જેને હજી દ્રઢ ભક્તિ થઈ નથી તેણે ભક્તિમાં પ્રતિબંધ કોઈ ન કરે તે માટે લૌકિક વૈદિક કાર્ય કરવું પડે તો કરવાનું, પરંતુ આ લૌકિક વૈદિક કાર્યને હીન સમજી અલૌકિક કાર્યને જ સર્વોપરી જાણવવા. સેવા એ છે અલૌકિક છે, એ સર્વોપરી છે, એની પ્રાયોરિટી એને પ્રથમ આપવાની. ભગવદીઓથી કોઈ અંતરાય અને છળકપટ રાખવું નહીં. જીતેન્દ્રિય બનવું, કારણ કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી શ્રી ઠાકોરજીમાં આવેશ જતો રહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વ નિર્ણય ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે કે વિષયાક્રાંત દેહાનામ ના આવેશ સર્વથા હરિ, એટલે કે વિષયોથી જેનું હૃદય ભરેલું છે, આક્રાંત એટલે ભરેલું છે, એ દેહમાં શ્રી હરિ શ્રી ઠાકોરજીનો વાસ થતો નથી, ઠાકોરજી બિરાજતા નથી એવા હૃદયમાં. માટે વૈષ્ણવોએ વિવેક બુદ્ધિથી વિચારપૂર્વક બધા કાર્યો કરવા, દેશકાળ સમયનો વિચાર રાખવો, દુર્જનોનો સંગ ન કરવો અને તેની સાથે સંભાષણ પણ ન કરવું. બહુ વાતચીત દુર્જનો પ્રત્યે ઓછી રાખવી. ભગવત સેવા બને તે સમય જ ઉત્તમ જાણવો. જેટલો સમય આપણે ભગવત સેવા કરી શકીએ એ સમય ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે એમ જાણવું. વ્રજભૂમિ ઉત્તમ દેશ છે અને ત્યાં શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમની નિત્ય લીલા સ્થિતિ છે એમ જાણવું. રાત્રે સૂતી વખતે પ્રાતઃકાળની શયન પર્યંતની સેવાનું સ્મરણ કરવું. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ઠાકોરજી વગેરેના કીર્તન કરીને સૂવું. કીર્તન ન આવડે તો શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી અને ગુરુદેવનું સ્મરણ કરીને સૂઈ જવું. આથી દિવસ દરમિયાન જે કાંઈ થયું હોય તે સર્વ સુખરૂપ બને છે. સૂતી વેળા નિત્ય ચરણામૃત લેવું, જેથી દુઃસ્વપ્ન આવે નહીં. નિંદ્રા એ મૃતાવસ્થા સમાન છે. ચરણામૃતનો મુખમાં સંબંધ હોય તો દુર્ગતિ સર્વતા થાય નહીં. એટલે જ શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે કે નિત્ય રાત્રે સૂતી વખતે ભગવદ નામ લેતા લેતા સૂવું અને ચરણામૃત ખાસ અવશ્ય
લઈને સૂવું. કેમ કે દુઃસપનો આવે અને તનામૃતનો મુખમાં સંબંધ હોય અને રાતે અકાળે કંઈક મૃત્યુ થઈ જાય તો પણ એ વ્રજના રથ સાથે આપણો સંબંધ છે, એ સંબંધથી આપણી દુર્ગતિ સર્વથા થાય નહીં. આ પ્રકારથી વૈષ્ણવ આ સમયમાં સાવધાન રહે તો જરૂર તે બચી શકે છે. આ પ્રકારે શ્રી ગોકુલનાથજી વૈષ્ણવ પ્રતિ આવી આજ્ઞા કરે છે. તો અહીંયા શ્રી ગોકુલનાથજીનું આ 23મું વચનામૃત સંપૂર્ણ થાય છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.